रोटारी क्लब ऑफ कटक महानदीर आईन सचेतनता कार्यक्रम में मणिपुर हाइकोर्टर मुख्य विचारपति आज रोटारी क्लब ऑफ कटक महानदी पक्षर कटक मरकत नगर स्थित आईन महाविद्यालय परिसर में प्रणीत भारतीय न्याय संहिता 2023 को आधार करी एक आलोचना चक्र रोटारी क्लब सभानेत्री रोटारियान श्री भाग्यश्री सभापतित्व में अनुष्ठित हो जाइछि। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव मणिपुर उच्च न्यायालय प्राक्तन मुख्य विचारपति श्री लक्ष्मीकांत महापात्र जोग देइथिबा बेले एथिरे सम्मानित अतिथि भाव आईन महाविद्यालय अध्यक्ष श्री सामंत कुमार राय सभानेत्री रोटारियान श्री भाग्यश्री एवं मुख्य वक्ता भाव न्यायमूर्ति श्री लक्ष्मीकांत महापात्र जोग देइथिले। परे महाविद्यालय छात्र छात्री मानक द्वारा जातीय संगीत गान कराजिबा सह आमंत्रित अतिथि मानकु उत्तरीय और पुष्पगुच्छ प्रदान करा जाई स्वागत करा जाइथिला। अध्यक्ष श्री राय निज वक्तव्य छात्र छात्री मानकु ठीक भाव आईन बही पढ़िबा सहित तर्जमा करी विनियोग करने को उपदेश देइथिबा बेले मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति श्री महापात्र पूर्व प्रचलित भारतीय पिंगल कोड और वर्तमान परिवर्तित भारतीय न्याय संहिता विषय चुक्ति भित्तिक तथ्य उपस्थापन करने सह जदि आईन छात्र छात्री आईन विद्या को सठिक भाव में उपयोग करेंगे तेरे समस्ते उपयुक्त न्याय पाइबे बोली उपस्थित छात्र छात्री मानकु परामर्श देथिले। अवशेष रोटारी क्लब संपादक रोटारियान श्री महेंद्र दास धन्यवाद अर्पण करथिले। अन्य मानक मध्य क्लब पूर्वतन सभापति रोटारियान श्री नटवर पंडा पूर्वतन सभापति रोटारियान संजय छापोलिया रोटारियान व्योमकेश रोटारियान आशुतोष देवता अध्यापिका डॉक्टर पद्मजा त्रिपाठी अध्यापिका डॉक्टर दीपा मुदुली अध्यापक डॉक्टर केबी यादव अध्यापक श्री केडी मुदुली अजय कुमार महापात्र और श्री रवींद्र पति उपस्थित थिले। नमस्कार आपण करछ आपण प्रिंसिपल जिला कॉलेज नाटा सामंत कुमार है कौन कहे आज चली ये भारतीय न्याय संहिता उपर एक आलोचना चक्र जो न्यायमूर्ति उपस्थित मणिपुर उच्च न्यायालय ये तो बहुत पिला थे आप पिला जो आईन क्षेत्र में बर्तमान आगक जावाक लक्ष्य रखिंट से कौन बार्ता देवे आज आलोचना चक्र रोटारी क्लब महानदी द्वारा आयोजित कराई आम कॉलेज ऑनरेबल जस्टिस वेलकम महापात्र उपस्थित कराई समाज आईन आवश्यकता बहुत यथेष्ट अच्छी समाज और आईन दीटाक लगालगी भाव रही जेकोसी समाजर परिवर्तन घटुची कौन स्थित परिवर्तन घटुची आईन सेमती बदलवा कथा एवं केते वर्ष पर ये जो आईन तैयारी कराइला एवं बर्तमान प्रचलित थिला तेणु तार सामान्य परिवर्तन करा जाइछि जहाँ न्यायमूर्ति जस्टिस महापात्र कही सारे पिला मानकर जो प्रकार भावना से मत व्यक्त कर सारे एवं वर्तमान से पिला माने जो पिला माने अछंती हमर 5 इयर्स 3 इयर्स उभय पिला माने अछंती समान दिने भविष्य में वकील हेबे एवं विचारपति हेबे बेंच को जीवे तेणु ये कॉलेज आमर 3 जन हाईकोर्ट रे जस्टिस रही वर्तमान जस्टिस के आर महापात्र जस्टिस संगम साहू एवं जस्टिस रमन से ई कॉलेज रु प्रोड्यूस होती ये कॉलेज ये प्रकार जगह पहुँचे तेणु आम पाँ से गुरा प्रेरणा दूचु से बहुत विचारपति अच्छा जो मैंने सबोर्डिनेट सर्विस डिस्ट्रिक्ट जज कैडर गले पिला इंटरेस्ट करके एनकरेज करके कहूँ ये तुम कि शुणा दरकार 100टा जिनस जानिले शुणिले तुम गोटाए जिनस अनुभव कर एंड यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली से कथा कहूँ तेणु आईनटा जाना समस्त आवश्यक कारण आम जूरिस्प्रुडेंस अच्छी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज ए गुड एक्सक्यूज जहाँ जस्टिस महापात्र सार कही सारे समस्त आईन जानवर आवश्यकता रही समाज में जहाँ घटुची तार परिवर्तित आईन ही केवल ये जो समाज में श्रृंखला बजाय रखिपर प्रकृत न्याय चाहूबा व्यक्ति न्याय दे पार से आम ये आलोचना चक्र आम करूँ पिला बहुत पिला अंशग्रहण कर पूर्व आईपीसी बर्तमान बीएनएस हाँ ये जो प्रभाग रहा 2023 मसीह प्रणीत है बीएनएस आगुरी आईपीसी
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯେଉଁ IP ପିଙ୍ଗଳ ଆଇନ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ, ତାକୁ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଲ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ଼ ମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ, ମାନେ ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ରିମେଡ଼ି ଇଜ୍ ଦି ପନିସମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କେବଳ ଟାଇଟଲଟା ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ଆଉ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ଼ ଯେଉଁ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ୟାଙ୍କର ଭୟ ରହିବ, ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରିମେଡ଼ିଆଲ ଲ, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ଼ ଥିଲା ରିମେଡ଼ିଆଲ ଲ। ପନିସମେଣ୍ଟ ବାଦରେ କ୍ରାଇମ୍, ଇଫ୍ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ପନିସମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜଣେ ଏ ସାରା ଭାରତର ବିଖ୍ୟାତ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ LK ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିବ? ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏଇ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛିଟା ନଲେଜ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ରାଜି ହେଲି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ବୁଝେଇବାର ଥିଲା ଏଇ ନୂଆ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଉପରେ, ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଉପରେ। ବହୁତ ପିଲା ଆଜି ଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍, ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା IPC ଭର୍ସେସ୍ BNS। ବହୁତ ଧାରା ବଦଳିଲା, ଆଧିରେ ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ସେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଭିଜନ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଭାରତର ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିକି ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି। ଭଲ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି। ସାର୍, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ 382, 442, 445, 447, 494, 498A, 506, 509, 9A ଏବଂ 9B। ଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ 304, 330, 330, 82, 85, 351, 79 ଆଉ 112 ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦଫା 420 ଯେଉଁଟା 420 କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଫାଟାକୁ ଉହ୍ୟ କରାଦିଆଯାଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? 420ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ଟା 420ଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯେ ଚୋରି କରୁଛି ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ, ଚୋରି କରିବାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଥିଲା 420। ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉନଥିଲା 420ରେ ଆକ୍ୟୁଟାଲ୍ କେତେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆକ୍ୟୁଟାଲ୍ଟା ଧରନ୍ତୁ 95%, 96% 420 କେସ୍ ରହୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଉଛି, ହୁଏତ ସେଇଭଳିଆ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ରେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ କୌଣସି ଅଛି ଯେ ତର୍ଜମା ରହିଛି କି? ହଠାତ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ୱିଦାଉଟ୍ ରେଫରିଂ ଟୁ ଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, 100% ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମିଛ ମାମଲାରେ ବହୁତ ଲୋକ, ଏମିତିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବି ତା ଦେହରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ତ ଏବେକା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ତ ବହୁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ହେବାଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ଯଦି ହେଉଛି, ଯେ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ଉଚିତ, କେଉଁଟା ମିଛ କେଉଁଟା ସତ କୋର୍ଟ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଯେ INS, BNS ଆଉ IPC ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ? ନା ନା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ମୁଁ ତ କହିବିନି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ଥିଲା, ବଟ୍ କିଛିଟା ଦରକାର ଥିଲା, ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ସେ ଜାଣିବେ ରିଏଲିଟି ପ୍ରଫେସନ୍ର କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସିନ୍ସିୟର୍ ହେଇକି କାମ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ
ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରଫେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଯେ ପ୍ରଫେସନରେ ପଶିଗଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଯିବୁ, ସେମିତି କେବେ ହୁଏନି, କେଉଁ କାଳେ ହୁଏନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୁଏନି। ଆମର ଏଠି ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିନିୟର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଏତ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 5,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 20,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଜୁନିୟର ଥିଲାବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯିବ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ନିଜ। ତ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ କାମ। କମ୍ ସେ କମ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା, ଦୁରୁପଯୋଗ ଆଇନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ କରନ୍ତିନି, ଲୟର୍ ମାନେ କ'ଣ କେବେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି? ଏଇଠି ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲିଟିଗାଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଇନଜ୍ଞ ନାହିଁ ଯିଏ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନଜରରେ ସେମିତି କେବେ କିଛି କୌଣସି ଓକିଲ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। कटक विनोद कुमार भोईଙ୍କ रिपोर्ट प्रतीक्षा न्यूज।